वाहिगुरु जी की फतेह है। विघ्न विनाशन सोए। बरनार सुहागण गीत गाए, चौं दिशम आन परवार पाए। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। धन गरीब नवाज गुरु ग्रंथ साहिब जियां दी पवित्र पावन हजूरी का आनंद मान रही गुरु की संगत। इस वेले आपां साहिब गुरु गोबिंद सिंह महाराज जियां दे जो विआह कारज हो रहे हैं उन्हां दी कथा सरवण करन वास्ते गुरु दरबार विच हाजिर होए हैं। पिछले दिनां दे विच बचन सरवण कीते सन कि लाहौर का एक सिख नाम है भाई सुभिखिया जी, इसने अपनी लड़की का रिश्ता करने की बेनती की है। धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज कहन लगे उस लाहौर में असी बरात लैके नहीं जाना जिथे गुरु अर्जन देव पातशाह नूं शहीद किया गया। सिख ने फिर बेनती की, महाराज मैं संगत में कह बैठा आप जी मेरी इज्जत पैज रखना करो। तो सतगुरु कहन लगे ठीक है, फिर असी आनंदपुर के नेड़े गुरु का लाहौर वसावांगे, इत्थे बरात लैके आवांगे। गुरु का लाहौर वसाया गया, बाजार लगे ने, संगतां जुड़ियां होईयां। इधर आनंदपुर साहब की धरती ते अज धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी बरात वास्ते तैयार होने लगे। बरात चढ़नी है, महाराज तैयार होंदे पे। किवें तैयार होंदे ने, किवें चलदे ने, वो बचन अज सरवण करांगे। मन का ध्यान टकाइए, मिल के आखिए सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। बरनार सुहागण गीत गाए। सतगुरु पातशाह महाराज साहब जियां नूं विहड़े दे विच बिठाया। बड़ा खुला विहड़ा है ते उहदे विच महाराज चंदन दी चौंकी ते बैठे ने। जिन्नियां भी इस्त्रियां माइयां बीबियां रिश्तेदारी विचों जां गुरु परिवार नाल जिहड़ियां जुड़ियां होईयां वो सारियां शगनां दे उस वेले गीत गाउंदियां हन। चौं दिशम आन परवार चार पाए। चफेरे विचकार महाराज बैठे, चार चफेरे परिवार दी न्याई सारी संगत बैठी हुई है। मर्दन करंत बटना शरीर। इसी तरह जेड़े गुरु के सिख ने वो महाराज जियां दे शरीर दे उपर बटना मलदे पे। एक विआह दी रस्म है कि जिस वेले लाड़े नूं तैयार किया जाता है, चंदन हल्दी इत्यादि मिला के होर खुशबूदार वस्तुआं मिला के ते शरीर के उपर बटना मलिया जाता है ताकि शरीर जिहड़ा है ना सोहना लगे, कोमल लगे। एक विआह की रस्म है। भाई संतोख सिंह जी महाराज के विआह नूं आपां नूं सरवण करवा रहे ने। विआह विच की हुंदा है उहदे बारे दसदे पे। कहन लगे भी इस तरह गुरु के सिख महाराज दे बटना बलदे हन। इसमें सुगंध महकत शरीर। इस विच बहुत ज़्यादियां सुगंधियां ने। बटने दे ओ जिहड़ा बनाया होया लेप जिहदे नाल बटना मलना, बड़ियां खुशबूदार वस्तुआं उहदे च पाईयां ताकि इहदे विचों महक आउणा करे। सब अंग रुचर मरदियो बनाए। सतगुरु पातशाह महाराज साहब जियां दे शरीर नूं चंगी तरह बटने दे नाल मलिया, सारे शरीर दे उपर बटना मलिया जा रहा है। कुछ दंड कहे गज सुंड भाए। सतगुरु पातशाह महाराज जियां दे जिहड़े डौले ने ना, कहन लगे हाथी दी सुंड वर्गे ने। एडे एडे तकड़े डौले महाराज जियां दा बड़ा नरोया शरीर है। मोटे डौलियां नूं सिखां ने हथ विच फड़िया होया। कैसे वो भागां वाले गुरु के सिख होणगे जिहड़े ऐसी सेवा विच लगे हुए महाराज के शरीर उपर इस तरह बटना मलदे हन। उन लियाए नीर नीके शरीर। फिर सतलुज दरिया दे विचों पवित्र जल लिआंदा गया ते महाराज साहब जी दा उहदे नाल फिर इशनान करवाया है। मुख चंद पखारे रुचर ठान। उस तो बाद विच फिर महाराज जियां ने अपना चंद्रमा वर्गा सोहना मुख जिहड़ा पानी दे नाल धोता है जी। अटपीत पहर कर सकल अंग। अज महाराज जियां ने पीले रंग दे वस्त्र, पातशाह जी अपनी बरात वास्ते तैयार हुंदे पे ना, पीले रंग दे वस्त्र महाराज जियां ने अपने शरीर के उपर सजाए ने। इस तरह जदों महाराज हजूर साहब की धरती ते सचखंड नूं जान लगे उस दिन भी महाराज जियां ने पीले रंग के वस्त्र पोशाक जिहड़ी सी ना अपने गल विच पहनी है। जिस दिन महाराज घोड़े ते सवार होकर चिखा विच प्रवेश होए सन आनंदपुर साहब की धरती ते, सो वाहिगुरू जी हजूर साहब की धरती ते
ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੇ ਪੀਲੇ ਰੰਗ ਦਾ ਪੋਸ਼ਾਕਾ ਪਹਿਨਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੀ ਬਰਾਤ ਚੜ੍ਹਨ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਵੀ ਪੀਲੇ ਰੰਗ ਦੀ ਪੋਸ਼ਾਕ ਪਹਿਨ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਤਿਆਰ ਹੋਏ ਹਨ। ਬੰਦ ਕੰਗਣਾ ਸ਼ਗਨ ਸੰਗ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਗਨ ਸਾਨਾ ਗੁਰਮੁਖੋ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਲਿਖਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਭਾਵ ਇਹ ਨਹੀਂ ਲੈ ਲੈਣਾ ਵੀ ਜੋ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਸੁਣਦੇ ਪਏ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਵਿਆਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਵਿਆਹ ਦਾ ਅਲੰਕਾਰ ਬਣਦੇ ਪਏ, ਸੋ ਵਿਆਹ ਦੀ ਸਜਾਵਟ ਨੂੰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਪਏ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗੇ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਮਰਿਆਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸ਼ੁਭ ਵਸਤਰ ਵਿਭੂਖਨ ਚਾਰ ਡਾਰ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੇ ਸੋਹਣੇ ਵਸਤਰ ਗਲ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਤੇ ਵਸਤਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦੀ ਸੋਹਣੇ ਗਹਿਣੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪਹਿਨੇ ਹਨ। ਸਿਰ ਪੇਚ ਸੀਸ ਪਰ ਦੁੱਤ ਉਦਾਰ। ਤੇ ਸੀਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਅੱਜ ਸੋਹਣੀ ਦਸਤਾਰ ਸਜਾਈ ਹੈ, ਚੰਗੇ ਪੇਚ ਬਣਾ ਕੇ ਸੋਹਣੀ ਦਸਤਾਰ ਬੜੀ ਫਵਾ ਕੇ ਧੰਨ ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸੀਸ ਤੇ ਬੱਧੀ ਹੈ। ਇਸ ਉੱਪਰ ਜਿਗਾ ਬਹੁਤ ਚਮਕਵੰਤ। ਉਸ ਦਸਤਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੇ ਫਿਰ ਜਿਗਾ ਕਹੀਏ ਕਲਗੀ ਸਜਾਈ ਹੈ, ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਕਲਗੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਤਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਸੋਹਣੀ ਕਲਗੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸੀਸ ਤੇ ਸਜਾਈ ਹੈ। ਮੁਕਤਾ ਸੁਗੋਲ ਹੀਰਨ ਜਰੰਤ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਮੋਤੀ ਤੇ ਹੀਰੇ ਗੋਲ ਗੋਲ, ਜਿਹੜੇ ਹੀਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੜਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਨਾ ਜਵਾਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀਰੇ ਘੜ ਘੜ ਕੇ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਕਲਗੀ ਵਿੱਚ ਜੜੇ ਹੋਏ। ਐਸੀ ਸੁੰਦਰ ਕਲਗੀ ਜਿਹੜੀ ਹੀਰਿਆਂ ਦੀ ਜੜੀ ਹੋਈ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸੀਸ ਤੇ ਸਜਾਈ ਹੈ। ਸਬਜੇ ਬਿਲੰਦ ਸਬਜੇ ਸੁਹਾਏ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਬਜੇ ਕਹੀਏ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੀਸਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਰੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਰੰਗ ਬਦਲ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਮੰਨ ਲਓ ਜੇ ਲਾਲ ਰੰਗ ਨੇੜੇ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹ ਕੱਚ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਲਾਲ ਰੰਗ ਦਿਸਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ, ਜੇ ਹਰਿਆ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਹਰਿਆ ਉਹ ਰੰਗ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚ ਲੈਂਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਕੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸੀਸਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੱਚ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਲਰਕੰਤ ਪੰਕਤੀ ਦੁੱਤ ਬਣਾਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪੰਨੇ ਐਸੇ ਸੋਹਣੇ ਹਨ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕਤਾਰ ਬੰਨਵੀਂ ਸੁੰਦਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਲਟਕ ਰਹੇ, ਐਸੀ ਸੁੰਦਰਤਾਈ ਹੈ। ਸਬਜੇ ਬਿਲੰਦ ਸਾਤ ਜੇ ਸੁਹਾਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਭਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਕਲਗੀ ਉਤੰਗ ਜਿਸ ਜਗਤ ਜੋਤ। ਤੇ ਉੱਚੀ ਕਲਗੀ ਸੀਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੇ ਚਮਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੁਕਤਾਨ ਗੁਛ ਹੀਰਨ ਉਦੋ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੋਤੀਆਂ ਦੇ ਗੁੱਛੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੇ ਸੀਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪੱਗ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਝਾਲਰਾਂ ਇਹੋ ਜੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਲਟਕ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਮੁਖ ਮੰਡਲ ਚੰਦ ਮਨਿੰਦ ਚਾਰ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀਆਂ ਦਾ ਮੁਖੜਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਖ ਹੈ ਨਾ ਚੰਦਰਮਾ ਵਰਗਾ ਅੱਜ ਬੜਾ ਸ਼ੋਭਾ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਵਿੱਚ ਸੁਧਾ ਬਾਕ ਮਾਧੁਰ ਅਪਾਰ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਮੁਖ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਬਚਨ ਨਿਕਲਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਚਨ ਨੇ ਭਾਈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਚਨ ਸਾਧ ਕੀ ਬਾਣੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਬਚਨ ਹੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਬਚਨ ਮਹਾਰਾਜ ਕਰਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਸੁਣਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੁੰਡਲ ਸੁਗੋਲ ਡੋਲਾਂ ਕਪੋਲ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੇ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਕੁੰਡਲ ਬਣੇ ਹੋਏ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਐਸੇ ਸੁੰਦਰ ਕੇਸ, ਗੋਲ ਗੋਲ ਕੇਸ, ਕੁੰਡਲ ਬਣੇ ਹੋਏ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੇ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਸ਼ੋਭਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਸ਼ੋਭਤ ਅਮੋਲ ਉਪਮਾ ਅਤੋਲ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਉਪਮਾ ਭਾਈ ਅੱਜ ਕਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰ ਸਕੇ। ਐਸੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸੁੰਦਰਤਾਈ ਹੈ। ਮੁਕਤਾਨ ਮਾਲ ਗਲ ਮੈਂ ਵਿਸਾਰ। ਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਤੀਆਂ ਦੀ ਮਾਲਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪਾਈ ਹੈ। ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀਆਂ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡੀ ਉਪਮਾ ਤੇ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਹੈ, ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਲਖਾਰੀ ਕਵੀ ਵਿਦਵਾਨ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਕ ਕੇਸ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਇੱਕ ਰੋਮ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਪੂਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸੁੰਦਰ ਸਰੂਪ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਿਹਨੇ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਉਜ ਦੰਡਨ ਅੰਗਦ ਦੁੱਤ ਉਜਾਲ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਡੌਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁੰਦਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੌਟੇ ਨੇ ਬੱਧੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੋਭਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਹਾਟਕ ਜੜਾਵ ਕਰ ਕਟਕ ਪਾਏ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਦੇ ਕੜੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹੀਰੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਸਭ ਛਾਪ ਸ਼ਲਾਇਨ ਸਵਸ਼ ਸ਼ਾਇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੇ ਸੋਹਣੇ ਵਸਤਰ ਤੇ ਗਹਿਣੇ ਪਾ ਕੇ ਸ਼ੋਭਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਕਰ ਬੰਦਿਓ ਕੰਗਣਾ ਸ਼ੋਭ ਦੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਵਸਤਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸੋਹਣਾ ਕਮਰ ਕੱਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਟ ਪੀਤ ਪਹਿਰ ਦੁੱਤ ਪਰਮ ਲੈ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੇ ਪੀਲੇ ਰੰਗ ਦੇ ਅੱਜ ਵਸਤਰ ਪਹਿਨ ਕੇ ਬੜੀ ਭਾਰੀ ਸ਼ੋਭਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਦੋਹਰਾ ਜੇਵਰ ਜੇਵਰ ਜੇਵ ਜਨ ਜਬਰ ਜਵਾਹਰ ਜੋਤ। ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਜਿਹੜੇ ਜੇਵਰ ਹਨ, ਗਹਿਣੇ ਹਨ, ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅੱਜ ਪਹਿਨੇ ਨੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜੇਵਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ੋਭਾ ਅੱਜ ਮਹਾਰਾਜ ਕਰਕੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਗਹਿਣੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਵੀ ਸੋਹਣੇ ਹੋਣਗੇ
ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਭਾ ਅੱਜ ਤਾਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਧੰਨ ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਹਿਨੇ ਨੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਗਹਿਣਿਆਂ ਦੀ ਸੋਭਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੇ ਪਹਿਨਣ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਰੇ ਜਰਾਇਨ ਜਾਂ ਬੁੰਦ ਪਹਿਰੇ ਸ਼ੋਭ ਉਦੋਤ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਆਂ ਨੇ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਗਹਿਣੇ ਪਹਿਨੇ ਹੋਏ ਤੇ ਉਹ ਚਮਕ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਨੇ ਦੇ ਜੜੇ ਹੋਏ ਸ਼ੋਭਾ ਦੇ ਸਹਿਤ ਹਨ। ਆਦੜੀ ਛੰਦ ਝੁਲਿਅੰਤ ਛਤਰ ਸਿਰ ਪਰ ਫਿਰਾਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਆਂ ਦੇ ਸੀਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਛਤਰ ਸ਼ੋਭਾ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੇ ਛਤਰ ਫੜ ਕੇ ਖਲੋਤੇ ਹੋਏ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸੀਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਛਤਰ ਸ਼ੋਭਾ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਝੁਲਿਅੰਤ ਚਮਰ ਚਾਰੂ ਚਲਾਏ। ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਨੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਚੌਰ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਕੈਸੀ ਸ਼ੋਭਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੀਲੇ ਬਸਤਰ, ਗਲ ਵਿੱਚ ਮਾਲਾ, ਸੀਸ ਤੇ ਕਲਗੀ ਸਜਾਈ ਹੋਈ, ਕਮਰ ਕੱਸਾ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਹੋਏ ਬਰਾਤ ਚੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ। ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦਾ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਚਵਰ ਲੈ ਕੇ ਸੀਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੌਰ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਛਤਰ ਫੜ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੇ ਸੀਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਛਤਰ ਕਰਕੇ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਐਸੀ ਸ਼ੋਭਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਇੰਦਰ ਸੱਚੀ ਕੇ ਵਿਆਹ ਹੈ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਕੀ ਦਈਏ। ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਹਿ ਸਕੀਏ। ਇੱਕ ਮਹਿਮਾ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਵਾਂਗੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੰਦਰ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਹੈ ਨਾ, ਸਚੀ ਜਿਹੜੀ ਅਪਸ਼ਰਾ ਹੈ, ਇੰਦਰ ਦੀ ਘਰਵਾਲੀ, ਇੰਦਰ ਦੀ ਇਸਤਰੀ, ਉਹਨੂੰ ਸਚੀ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਸਚੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਬ੍ਰਹਮ ਮਹੇਸ਼ਰ ਬਿਸ਼ਨ ਸਚੀ ਪਤ। ਸਚੀ ਇਸਤਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇੰਦਰ ਦੀ ਘਰਵਾਲੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਥੇ ਐਸੀ ਸ਼ੋਭਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਿਵੇਂ ਇੰਦਰ ਦੇ ਅਤੇ ਸਚੀ ਦੇ ਵਿਆਹ ਦੀ ਸ਼ੋਭਾ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ ਸਵਰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅੱਜ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਤੇ ਧੰਨ ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਐਸਾ ਵਿਆਹ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਉਪਮਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਦਿੱਤੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤਨ ਕੋ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਦੁੱਤ ਪਰਮ ਦੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰੀਰ ਸ਼ਿੰਗਾਰਿਆ ਹੋਇਆ ਮਹਾਰਾਜ ਤਿਆਰ ਹੋਏ, ਵੱਡੀ ਭਾਰੀ ਸ਼ੋਭਾ ਪਾਉਂਦੇ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਬਚਨ ਸਮਝਣ ਯੋਗ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੋਲ ਕੇ ਮਿਣ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਪੀਰ ਪੈਗੰਬਰ ਭਾਵੇਂ ਦੇਵਤਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਉਪਮਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਉਦਾਹਰਣ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਉਦਾਹਰਣ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਗੁਜਰੀ ਬਿਲੋਕ ਨਿਜ ਚੰਦ। ਜਦੋਂ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਨਾ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ ਵੀ ਇਹ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਚੰਦਰਮਾ ਵਰਗਾ ਮੁਖ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਚਿਤ ਮਹਿ ਆਨੰਦ ਅਦ ਕਿਉ ਬਿਲਨ। ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬੜੇ ਆਨੰਦ ਦੇ ਸਮੇਤ ਹਨ। ਪ੍ਰਿਯ ਤਰੁਣ ਗੌਰ ਤਨ ਬਸਨ ਝੀਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸਤਰੀਆਂ ਹਨ ਉਹ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀਆਂ ਦੇ ਬਰਾਤ ਚੜ੍ਹਨ ਦੀ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਗਨ ਅਲੰਕਾਰ ਧਰ ਹੇਮ ਭੀਨ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿ ਸੋਹਣੇ ਆਵਾਜ਼ ਵਾਲੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਜਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਗਨਾਂ ਦੇ ਗੀਤ ਗਾ ਕੇ ਸੁਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਬਹੁ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਗਾਵੰਤ ਗੀਤ। ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੀਤ ਸ਼ਗਨਾਂ ਦੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਨ ਕੰਕ ਕੋਟਲਾ ਮੁਦਤ ਚੇਤ। ਕੋਕਲਾ ਤੋਂ ਭਾਵ ਗੁਰਮੁਖੋ ਕੋਇਲ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਕੋਇਲ ਦੀ ਮਿੱਠੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ, ਐਸੀ ਮਿੱਠੀ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਜੋ ਬੀਬੀਆਂ ਆਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਵਿਆਹ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਐਸੇ ਸੁੰਦਰ ਗੀਤਾਂ ਨੂੰ ਗਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਬਲਿਹਾਰ ਹੋਤ ਪਿਖ ਗੁਰ ਸਰੂਪ। ਅੱਜ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਸਰੂਪ ਵੇਖ ਵੇਖ ਕੇ ਹਰੇਕ ਬੰਦਾ ਬਲਿਹਾਰ ਕੁਰਬਾਨ ਸਦਕੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੰਤ ਹੀ ਲੱਖ ਕਰ ਅਨੂਪ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀਆਂ ਦਾ ਸੁੰਦਰ ਸਰੂਪ ਵੇਖ ਕੇ ਹਰੇਕ ਦਾ ਹੀ ਮਨ ਅੱਜ ਮੋਹਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਐਸੀ ਸੁੰਦਰ ਸ਼ੋਭਾ ਬਣੀ ਹੈ। ਕੁਲ ਰੀਤ ਕੀਨ ਗੁਰ ਵਹਿਰ ਆਏ। ਕੁਲ ਦੀ ਰੀਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸੋਢੀ ਕੁਲ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੀ। ਸੋਢੀਆਂ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਰੀਤ ਮਰਿਆਦਾ ਸੀ ਨਾ ਵਿਆਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਵਾਲੀ, ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀਆਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਕੁੱਲ ਘਰ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਕਰਕੇ ਸ਼ਗਨ ਮਨਾ ਕੇ ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਭਏ ਪੌਰ ਸੁੰਦਰ ਸੁਹਾਈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਖਲੋਤੇ ਨੇ। ਪਿਛਲੇ ਬੰਨੇ ਬੇਅੰਤ ਸਿੱਖ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਖਲੋਤੇ ਹੋਏ, ਇਸਤਰੀਆਂ ਖੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਦਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਕੋਈ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਰੂਪ ਤੋਂ ਬਲਿਹਾਰ ਜਾਂਦਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਸ਼ਗਨ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀਆਂ ਨੇ ਮਨਾ ਲਏ ਵਿਆਹ ਦੇ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਬਾਹਰ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਆ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਤਬ ਹਨੇ ਡੰਕ ਧੌਂਸਾ ਤੁੰਕਾਰ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਨਗਾਰੇ ਵਜਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨਗਾਰਤੀ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਨਗਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦੋਹਰੀਆਂ ਦੋਹਰੀਆਂ ਚੋਟਾਂ ਲਾ ਕੇ ਨਗਾਰੇ ਵਜਾ ਕੇ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਾਏ ਹਨ। ਡਫ ਪਣਬ ਪਟਹਿ ਤੁਨ ਭੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਡੰਫ ਇਹ ਗੁਰਮੁਖੋ ਸਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਨੇ। ਕੋਈ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ
ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵਜਾਉਂਦਾ ਪਿਆ, ਕੋਈ ਸ਼ਹਿਨਾਈ ਵਜਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਤੁਰਰੀ ਵਜਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਰਾਤ ਚੜ੍ਹਨ ਲੱਗੀ ਕੋਈ ਨਗਾਰਾ ਵਜਾਉਂਦਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਰਸਿੰਘੇ ਵਗੈਰਾ ਨੇ ਉਹ ਵਜਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਤੁਰਰੀ ਨਫੀਰ ਸ਼ਹਿਣੇ ਵਜੰਤ, ਇਹ ਸਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਨੇ। ਕੋਈ ਤੁਰਰੀ ਵਜਾਉਂਦਾ, ਕੋਈ ਸ਼ਹਿਣਾ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਫੜ ਕੇ, ਕੋਈ ਚਿਮਟਾ ਫੜ ਕੇ ਵਜਾਉਂਦਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਬੜੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਰੌਣਕ ਬਣੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਬਰਾਤ ਚੜ੍ਹਨ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਿੱਖ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਗਨ ਢੋਲ ਬੰਸਰੀ ਰਵਿ ਉਠਾਂ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਢੋਲ ਵਜਾਉਂਦਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਢੋਲ ਵਜਾਉਣਾ ਜਾਣਦਾ ਉਹ ਢੋਲ ਵਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਕੋਈ ਬੰਸਰੀ ਵਜਾਉਂਦਾ ਪਿਆ ਬੜੀ ਮਿੱਠੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਰਾਤ ਚੜ੍ਹਨ ਲੱਗੀ ਤੇ ਐਸੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਹਨ। ਸਭ ਅਗਰ ਚਲੇ ਬਾਜਤ ਨਿਸ਼ਾਨ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਧੌਂਸੇ ਵੱਜਦੇ ਜਾਂਦੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਆਪਾਂ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਾਂਦੇ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਲਾਡਲੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮਹੱਲਾ ਕੱਢਦੀਆਂ, ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਘੋੜਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੱਧੇ ਹੋਏ ਨਗਾਰੇ ਵੱਜਦੇ ਜਾਂਦੇ। ਪਿੱਛੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦਾ ਛੱਡਿਆ ਹੋਇਆ ਘੋੜਾ ਚੱਲਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਸੰਗਤਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ, ਫੌਜਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੀ ਬਰਾਤ ਚੜ੍ਹਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਨਗਾਰੇ ਵਜਾਉਣ ਵਾਲੇ ਤੁਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੰਗਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਦੀਆਂ ਤੁਰੀਆਂ ਹਨ। ਕੁਛ ਕਹੀ ਬਾਤ ਸੁਣੀਏ ਨਾ ਕਾਨ, ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਭਾਈ ਨਗਾਰੇ ਇੰਨੀ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਵੱਜਦੇ ਪਏ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੋਈ ਸੁਣਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਪਈ। ਜੇ ਕੋਈ ਬੋਲ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਅੱਜ ਉਹ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ। ਇੰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸ਼ੋਰ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇੰਨੀ ਆਵਾਜ਼ ਸਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹਰੇ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਛਾਤ ਨਾਗਰੀ ਗਾਏ ਗਾਸ਼, ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਨਾਗਰੀ ਨੇ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਨਗਾਰੇ ਵਜਾਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਹਨ ਉਹ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਜਿਵੇਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗੀਤ ਆਉਂਦੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ, ਘੋੜੀਆਂ ਵਗੈਰਾ ਜੋ ਵੀ ਗਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਗਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਆਂਖ ਪੈਨੇ ਕਟਾਸ਼, ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸੁੰਦਰ ਅੱਖਾਂ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਵੱਲ ਤੱਕਦਾ ਉਹ ਉੱਥੇ ਮੋਹਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਰਾਤ ਚੜਾਵਤ ਚਲਤ ਸੰਗ, ਇਧਰੋਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਬਰਾਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਚੜਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਲ ਪਈ ਹੈ। ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਹੋਰ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਨੇਮੀ ਸਿੱਖ ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਲੇ ਵੀ ਚਲੋ ਕੁਝ ਰਸਤਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਮੁੜੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਸੰਗਤਾਂ ਨਾਲ ਚੱਲੀਆਂ ਹਨ। ਅਲੰਕਾਰ ਛਣਕੰਤ ਅੰਗ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਹਿਣੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਛਣਕਦੇ ਪੈ ਘੋੜਿਆਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਪੌੜਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਘੁੰਗਰੂ ਬੱਧੇ ਹੋਏ। ਜਦੋਂ ਘੋੜੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਛਣ ਛਣ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਗੱਡੇ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਬਲਦਾਂ ਦੇ ਗਲ ਵਿੱਚ ਟੱਲੀਆਂ ਬੱਧੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਟਨ ਟਨ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਪਈਆਂ। ਘੋੜਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੱਧੇ ਹੋਏ ਨਗਾਰੇ ਵੱਜਦੇ ਪਏ। ਕੋਈ ਨਫੀਰੀ ਵਜਾਉਂਦਾ, ਕੋਈ ਬਾਂਸਰੀ ਵਜਾਉਂਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੁੰਦਰ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਵਰਨ ਚੂਨਰੀ ਸ਼ੋਰਦਾਰ, ਸੋ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੱਲਿਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦੀਆਂ ਚੁੰਨੀਆਂ ਰੰਗ ਬਰੰਗੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਮਾਈਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਜ਼ਰੀਦਾਰ ਕੋ ਕੋਰਦਾਰ, ਤੇ ਕੋਈ ਚੁੰਨੀ ਕੱਢੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਦੁਪੱਟਾ ਕੋਈ ਕੱਢਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਕੋਰਦਾਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗੋਟਾ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੋਟੇ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰ ਕੱਢੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਚੁੰਨੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਦੁਪੱਟੇ ਨੇ ਉਹ ਮਾਈਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਤੇ ਲਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਮੁਸਕਾਤ ਮੰਦ ਦਿਖਿਆੰਤ ਦੰਤ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਮਾੜਾ ਮਾੜਾ ਮੁਸਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਮੁਸਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੇ ਬੁੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਆਂ ਦੇ ਦੰਦ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਵਿੱਚ ਲਾਲ ਅਦਰ ਕੇ ਇਮ ਸੁਭੰਤ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦਾ ਬੁੱਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਲਾਲ ਨੇ ਤੇ ਲਾਲ ਬੁੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਿੱਟੇ ਦੰਦ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬੜੀ ਸ਼ੋਭਾ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੰਪਟ ਪ੍ਰਵਾਲ ਦੁੱਤ ਲਾਲਵੰਤ, ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੰਨ ਲਓ ਜਿਵੇਂ ਸੋ ਕਿਸੇ ਡੱਬੇ ਲਾਲ ਡੱਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਚਿੱਟੇ ਫੁੱਲ ਰੱਖੇ ਹੋਣ ਤੇ ਉਹ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ੋਭਾ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੇ ਬੁੱਲ ਨੇ ਲਾਲ, ਦੰਦ ਨੇ ਚਿੱਟੇ, ਐਸੀ ਭਾਰੀ ਸ਼ੋਭਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਪਾ ਰਹੇ ਵਿੱਚ ਬੀਚ ਬੀਜਰੀ ਗਾੜੀਅੰਤ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਵਾਂਗ ਗੱਡੀ ਹੋਈ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਐਸੀ ਸ਼ੋਭਾ ਜਿਵੇਂ ਬਿਜਲੀ ਚਮਕਦੀ ਹੈ ਨਾ ਗੁਰਮੁਖੋ ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀਆਂ ਦੇ ਦੰਦ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਵਾਂਗ ਚਮਕਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ੋਭਾ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਬੜਵਾ ਅਰੂੜ ਗੁਰ ਅਗਰ ਚਾਲ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਘੋੜੀ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋਏ ਨੇ। ਘੋੜੀ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਤੁਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੁਕਤਾਨ ਸਿਹਰਾ ਹੇਮ ਭਾਲ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀਆਂ ਨੇ ਮੋਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੜਿਆ ਹੋਇਆ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਸਿਹਰਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਆਪਣੇ ਸੀਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਜਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਿਯੰਤ ਛਤਰ ਟੁਰਿਯੰਤ ਚੌਰ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸੀਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਛਤਰ ਫੜ ਕੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੇ ਸੀਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੌਰ ਕਰਦਾ ਨਾਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਜਯੰਤ ਬਾਜ ਪ੍ਰਿਯੰਤ ਰੌਰ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬੜੇ ਬਾਜੇ ਗਾਜੇ ਵੱਜ ਰਿਹਾ ਤੇ ਬੜਾ ਸ਼ੋਰ ਸ਼ਰਾਬਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਘਰ ਪੌਰ ਪੌਰ ਪਰ ਨਰਨ ਭੀੜ, ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨਿਕਲੇ ਨਾ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੋਂ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਘਰ ਆਏ
ਸਾਰਿਆਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ ਤੇ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਰਾਤ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਰਾਤ ਚੜ੍ਹੇ ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੇ ਉਸ ਬਰਾਤ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਛੱਤਾਂ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਜਾਂਦੇ, ਬਰਾਤ ਚੜ੍ਹੀ ਹੈ ਵੇਖੀਏ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੋਕ ਵੇਖਣਗੇ? ਸੰਗਤਾਂ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਹਰ ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ ਤੇ ਆ ਕੇ ਖੜੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਕੌਤਕ ਬਿਲੋਕ ਲੋਭਤ ਸਰੀਰ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਆਂ ਦਾ ਕੌਤਕ ਵੇਖ ਕੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦਾ ਸੁੰਦਰ ਸਰੀਰ ਵੇਖ ਕੇ ਹਰੇਕ ਦਾ ਮਨ ਲੁਭਾਇਮਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਸਜ ਬਰਾਤ ਸੁਧ ਪਾਏ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਰਾਤ ਸਾਰੀ ਗੁਰਮੁਖੋ ਸਜ ਧਜ ਕੇ ਚੱਲੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਬਰਾਤੀ ਕੱਲ ਆਪਾਂ ਬਚਨ ਸਰਵਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਵੇਂ ਬਸਤਰ ਲਿਆਂਦੇ ਗਲ ਵਿੱਚ ਪਹਿਨ ਲਏ, ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਨਵੇਂ ਬਸਤਰ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਮਨਪਸੰਦ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਬਣਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸਿਲਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਖਰਚਾ ਅਸੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ਸਾਰੇ ਬਰਾਤੀਆਂ ਨੇ ਨਵੇਂ ਕੱਪੜੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਇਆ ਆਈ ਹੈ। ਕੈਸੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕੱਪੜਾ ਖਰੀਦਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਦੇ ਦਿਓ। ਜਿਹੜੇ ਦਰਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਜਿਵੇਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਿਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੋਹਣਾ ਕੱਪੜਾ ਸੀ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਮੋਚੀਆਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਸੋਹਣੀਆਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪਾਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹੋ ਜੀ ਜੁੱਤੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਔਰ ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਬਰਾਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਬਰਾਤ ਅੱਜ ਪੂਰੀ ਫੱਬ ਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲੀ ਹੈ। ਵਾਹਨ ਭੁਲਾਏ ਕੇਤਕ ਕੁਦਾਏ, ਅਤੇ ਕੁਝ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸਿੱਖ ਨੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਘੋੜਿਆਂ ਤੇ ਚੜੇ ਹੋਏ, ਕੋਈ ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਭਜਾਉਂਦਾ ਪਿਆ, ਕੋਈ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਭਜਾਉਂਦਾ ਪਿਆ, ਕੋਈ ਸੱਜੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖੱਬੇ ਨੂੰ, ਬੜੀਆਂ ਮੌਜਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸ਼ੁਭ ਸਜਤ ਜ਼ੀਨ ਸੁੰਦਰ ਤੁਰੰਤ, ਇਹਨਾਂ ਘੋੜਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੜੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਕਾਠੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਬੜੀਆਂ ਮਹਿੰਗੇ ਮਹਿੰਗੇ ਮੁੱਲ ਦੀਆਂ ਕਾਠੀਆਂ ਘੋੜਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸ਼ੋਭਾ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਭ ਕਰੇ ਏਕ ਸਮਲਾਲ ਰੰਗ, ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਘੋੜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਾਠੀਆਂ ਦੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਰੰਗ, ਲਾਲ ਰੰਗ ਦੀਆਂ ਕਾਠੀਆਂ ਸਾਰੇ ਘੋੜਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਵੀ ਬਰਾਤਾਂ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਨਾ, ਕਈਆਂ ਦਾ ਸ਼ੌਂਕ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕੇ ਰੰਗ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਬਰਾਤ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਇੱਕੋ ਵਰਗੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਤਮੰਨਾ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਬਰਾਤ ਦੀ ਸਜਾਵਟ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੀ ਬਰਾਤ ਚੱਲੀ ਹੈ, ਘੋੜੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਧਨ ਸਨ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਲਾਲ ਕਾਠੀਆਂ ਸਾਰੇ ਘੋੜਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕੋ ਵਰਗੀਆਂ ਸ਼ੋਭਾ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਵਾਹਨ ਅਨੇਕ ਨਿਕਸੰਤ ਚਾਰ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੱਲੇ ਘੋੜੇ ਨਹੀਂ, ਰੱਥ ਵੀ ਚੱਲ ਪਏ, ਗੱਡੇ ਵੀ ਚੱਲ ਪਏ। ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਸਾਧਨ ਸਨ ਸਾਰੇ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਤੋਰੇ ਹਨ। ਸਿਅੰਦਨ ਸੁਰੰਗ ਜ਼ਰ ਕੋ ਉਸ਼ਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਅੰਦਨ ਜਿਹੜੇ ਰੱਥ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਰੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕੇ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਹ ਵੀ ਨਾਲ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕਿਸ ਹੂੰ ਤਰੰਗ ਕਿਸ ਬ੍ਰਿਖਵ ਜ਼ੋਰ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਘੋੜਾ ਸੀ ਉਹਨੇ ਘੋੜਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਲਿਆ, ਘੋੜੇ ਦੇ ਗਲ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਪੌੜਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਘੁੰਗਰੂ ਬੰਨ੍ਹ ਲੈ ਤੇ ਘੋੜੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸੋਹਣਾ ਸਨੀਲ ਦਾ ਕੱਪੜਾ ਪਾ ਕੇ ਉੱਪਰ ਕਾਠੀ ਪਾਈ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਘੋੜਾ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗੇ। ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਬਲਦ ਸੀ ਉਹਨੇ ਬਲਦ ਦੇ ਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਟੱਲੀਆਂ ਬੰਨ੍ਹ ਲਈਆਂ, ਬਲਦਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਸੋਹਣੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜਾ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰੇ ਹਨ। ਜਿਨ ਕੇਰ ਪੁਸ਼ਟ ਤਨ ਮਹਿਤ ਜ਼ੋਰ, ਸੋ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਹ ਘੋੜੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਰਾਤ ਚੱਲੇ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਮੋਟੇ ਤੇ ਤਗੜੇ ਘੋੜੇ ਨੇ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ, ਮਾੜੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਵੀ ਰਾਹ ਜਾਂਦੇ ਡਿੱਗ ਪੈਣ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ, ਬੜੇ ਤਗੜੇ ਘੋੜੇ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਬੈਲ ਜੋੜੇ ਨੇ ਗੱਡਿਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਇਹ ਵੀ ਬੜੇ ਤਾਕਤ ਵਾਲੇ ਬੈਲ, ਚੰਗੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਤੁਰਨ ਵਾਲੇ, ਐਸੀ ਚੰਗੀ ਨਸਲ ਦੇ ਇਹ ਬੈਲ ਘੋੜੇ ਹਨ। ਘੰਟੇ ਠਣੰਕ ਘੁੰਗਰ ਛਣੰਕ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਘੰਟੀਆਂ ਗਲ ਵਿੱਚ ਬੱਧੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਬਲਦਾਂ ਦੇ ਟੰਟਨ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਤੇ ਘੁੰਗਰੂ ਪੈਰਾਂ ਨਾਲ ਬੱਧੇ ਹੋਏ ਜਾਂ ਪੌੜਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਘੋੜਿਆਂ ਦੇ ਬੱਧੇ ਹੋਏ ਆਵਾਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰੇਰਕ ਸ਼ਬਦ ਤੁਰਤ ਨਿਸ਼ੰਕ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਤੁਰਦੇ ਨੇ ਛੇਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਲਦ ਜਾਂ ਘੋੜੇ ਤੇ ਉਹ ਉਹਨੇ ਘੁੰਗਰੂ ਵੱਧ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਛਣ ਛਣ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਬਹੁ ਬਹਿਲ ਬੇਗ ਤੇ ਬਲ ਬਿਲੰਦ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਬਹਿਲ ਬਲਦ ਨੇ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਤੁਰਦੇ ਨੇ, ਬੜੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਰ ਕੇ ਰਸਤਾ ਨਿਬੇੜਦੇ ਹਨ। ਸੁੰਦਰ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਪਿਖ ਦੇ ਆਨੰਦ, ਇਹ ਬੜੇ ਸੁੰਦਰ ਸ਼ਿੰਗਾਰੇ ਹੋਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਆਨੰਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਾਰ ਲਾਲ ਸਭ ਪਰ ਉਸ਼ਾ, ਇੱਕ ਵਰਗਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਾਲ ਕੱਪੜਾ ਪਾਇਆ। ਹੁਣ ਜੇ ਘੋੜਿਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕਾਠੀਆਂ ਲਾਲ ਪਾਈਆਂ ਤੇ ਬਲਦਾਂ ਵਾਲੇ ਪਿੱਛੇ ਥੋੜੀ ਰਹਿਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਬਲਦ ਤੇ ਕਾਠੀ ਦੇ ਪਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਬਲਦ ਤੇ ਲਾਲ ਕੱਪੜਾ ਤੇ ਪਾ ਹੀ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਲਾਲ ਕੱਪੜੇ ਉੱਪਰ ਬਲਦਾਂ ਦੇ ਪਾ ਕੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਉਂਤੇ ਹੋਏ, ਝਾਲਰਾਂ ਥੱਲੇ ਲਮਕਦੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਿੰਗਾਰੇ ਹੋਏ ਬਲਦ ਹਨ। ਪਹਿਰ ਰੁਚਰ ਭੂਖਨ ਸੁਧਾਰ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਆਪ ਉਹਨਾਂ ਬਲਦਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਗਾਡੀ ਨੇ, ਗੱਡਾ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਘੋੜਸਵਾਰ ਘੋੜਾ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬੜੇ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਕੱਪੜੇ ਆਪਣੇ ਗਲ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਟੌਰ ਕੱਢੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਭ ਬਨੇ ਸ਼ੈਲ ਸ਼ਬਦ ਤੇ ਸੁਹਾਏ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸ਼ੈਲ ਸ਼ਬੀਲੇ ਗੱਭਰੂ ਜਵਾਨ ਇਹ ਬਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੇ ਸਿੱਖ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬੜੀ ਸ਼ੋਭਾ ਦੇ ਸਮੇਤ ਹਨ। ਪੰਜ ਭਰਾਤ ਤਹ ਆਏ ਧਾਏ, ਇਹਨੇ ਚਿਰ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜ ਭਰਾ ਲੱਗਦੇ ਨੇ,
ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਜੋ ਭੂਆ ਹੈ ਬੀਬੀ ਵੀਰੋ ਜੀ, ਬੀਬੀ ਵੀਰੋ ਜੀਆਂ ਦੇ 5 ਪੁੱਤਰ ਸਨ। ਸੋ ਭਾਈ ਸ਼ੰਗੋ ਸਾਹ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਦੀ ਬਰਾਤ ਚੜੀ ਹੈ, ਮਾਮੇ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਬਰਾਤ ਚੱਲੀ ਹੈ। ਇਹ ਭੂਆ ਦੇ ਪੁੱਤਰ 5 ਸਨ, ਇਹ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਦੌੜ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ। ਚੜ ਚਪਲ ਚਾਲ ਬਾਜੀ ਕੁਦਾਏ, ਇਹ ਵੀ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਘੋੜਿਆਂ ਤੇ ਚੜ ਕੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਚੱਲ ਪਏ। ਜਿਨ ਜੀਨ ਰਜਤ ਅਰ ਰਕਮ ਲਾਏ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਘੋੜਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਕਢਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਘੋੜਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਾਠੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਨਾ, ਤੇ ਇਹ ਬੀਬੀ ਵੀਰੋ ਜੀਆਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕਾਠੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਨ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਢਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਐਸੀ ਸੁੰਦਰ ਸ਼ੋਭਾ ਹੈ। ਤਿਨ ਨਾਮ ਸ਼ਾਹ ਸੰਗੋ ਭਰਾਮ, ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਭਾਈ ਸੰਗੋ ਸ਼ਾਹ ਤੇ ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਭਾਈ ਭਰਾਮ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਹਨ। ਅਰ ਮਹਰੀ ਚੰਦ ਸੋ ਗੰਗਰਾਮ, ਸੋ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਮਾਹਰੀ ਚੰਦ ਤੇ ਦੂਜੇ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਗੰਗਰਾਮ। ਇਹ ਬੀਬੀ ਵੀਰੋ ਜੀਆਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ, ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦੋਤਰੇ ਲੱਗਦੇ ਅਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੇ ਭਾਂਜੇ ਲੱਗਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਜੀਤ ਮਲ ਗਾਜੀ ਗੁਲਾਮ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਵੇਂ ਦਾ ਨਾਮ ਜੀਤ ਮਲ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸੂਰਮੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਜ ਧਜ ਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲੇ ਹਨ। ਗੁਰ ਨਿਕਟ ਆਏ ਪਹੁੰਚੇ ਸ਼ਤਾਬ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕੋਲ ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਆਪਣੇ ਘੋੜੇ ਦੜਾ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਦਿਜ ਦਇਆ ਰਾਮ ਬਰਸਤਰਨ ਸੁਜਾਏ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿਜ ਦਇਆ ਰਾਮ ਦਾ ਇੱਕ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਪ੍ਰੇਮੀ ਨੇਮੀ, ਇਹ ਵੀ ਨਾਲ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚੱਲਿਆ ਹੈ। ਖੜਗ ਸਿਪਰ ਹੈ ਕੋ ਤਵਾਏ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਦਇਆ ਰਾਮ ਨਾਂ ਦਾ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇਹਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸ਼ਸਤਰ ਸਜਾਏ ਹੋਏ, ਐਸੀ ਸ਼ੋਭਾ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਸ਼ੁਭ ਸੂਰਜ ਮਲ ਕੇ ਪੌਤਰ ਦੋਏ, ਸੂਰਜਮਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਨੇ, ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੇ ਤਾਇਆ ਜੀ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਸੂਰਜਮਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੋਤਰੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਰਾਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ, ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਇਹ ਆਪਣੇ ਚਾਚੇ ਦੀ ਬਰਾਤ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਸੂਰਜਮਲ ਜੀ, ਉਸ ਦੇ ਪੋਤਰੇ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਰਾਤ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ 2 ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ। ਅਸ ਪੈ ਅਰੂੜ ਸ਼ੁਭ ਬੇਸ ਹੋਏ, ਸੋ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਜਵਾਨ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਤੇ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਸ਼ੋਭਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਸੂਰਜਮਲ ਜੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ, ਇਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪੋਤਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਭੇਜੇ ਤੇ ਪੋਤਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲੇ ਹਨ। ਬੇਦੀਨ ਬੰਸ ਸੰਯੰਦਨ ਸੁਧਾਰ, ਬੇਦੀਆਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੁੱਲ ਹੈ ਨਾ, ਬੇਦੀ ਕੁੱਲ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਹੈ 3 ਬੇਦੀਆਂ ਨੇ ਕੀ ਕੁੱਲ ਵਿਖਾਇ, ਪ੍ਰਗਟੇ ਨਾਨਕ ਰਾਏ ਸਭ ਸਿੱਖਣ ਕੋ ਸੁਖ ਦਏ, ਜਹ ਤਹ ਭੈ ਸੁਹਾਏ। ਵੇਦ ਪੜਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਦੀ ਆਖਿਆ ਗਿਆ। ਲੰਮੀ ਕਥਾ ਹੈ। ਧੰਨ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬੜਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਖੁੱਲ ਕੇ ਬੇਦੀ ਕੁੱਲ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇਹ ਕੁੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਆਂ ਦੇ 2 ਪੁੱਤਰ ਨੇ, ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ, ਬਾਬਾ ਲਖਮੀ ਦਾਸ। ਬਾਬਾ ਲਖਮੀ ਦਾਸ ਜੀਆਂ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਅੱਗੇ ਕੁੱਲ ਚੱਲੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਨ ਪੋਤਰੇ ਜਾਂ ਪੜੋਤਰੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਨ, ਉਹ ਵੀ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ। 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਸੱਦਾ ਇਹ ਬੇਦੀਆਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗਿਆ ਸੀ ਵੀ ਆਓ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਵੇ, ਪੀੜ੍ਹੀ ਆਵੇ, ਸਾਡੀ ਬਰਾਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਦੀਆਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਦੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਵਿੱਚੋਂ, ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਰਾਤ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚੱਲਣ ਵਾਸਤੇ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਰੱਥ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੇਦੀ ਨੇ ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕੁੱਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਰੱਥ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹ ਸਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਵੀ ਰੱਥ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਚੱਲਣਗੇ ਰਾਜਿਆਂ ਮਹਾਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਵਾਂਗ। ਐਸੀ ਸ਼ੋਭਾ, ਐਸੀ ਇੱਜ਼ਤ, ਐਸਾ ਮਾਨ, ਐਸਾ ਸਤਿਕਾਰ ਧੰਨ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਰਹੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਆਂ ਦੀ ਅੰਸ਼ ਬੰਸ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਥਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਚੱਲੇ ਹਨ। ਤ੍ਰਿਹਣ ਸਮੂਤਿਮ ਆਨੰਦ ਧਾਰ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤ੍ਰਿਹਣ ਕੁੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗੁਰਮੁਖੋ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਆਂ ਦੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੇ 2 ਪੁੱਤਰ ਨੇ, ਬਾਬਾ ਦਾਤੂ ਜੀ ਤੇ ਬਾਬਾ ਦਾਸੂ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕੁੱਲ ਚੱਲੀ, ਪਰਿਵਾਰ ਚੱਲਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਸਨ, ਪੀੜ੍ਹੀ ਵਿੱਚ ਸਨ, ਇਹ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਰਾਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੱਦਾ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਬਰਾਤ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣਾ। ਇਹ ਵੀ ਨਾਲ ਚੱਲੇ ਹਨ। ਭੱਲੇ ਚੜੇ ਸਜ ਜਾਨ ਸੋਏ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੱਲਿਆਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ 2 ਪੁੱਤਰ ਨੇ, ਬਾਬਾ ਮੋਹਨ ਤੇ ਬਾਬਾ ਮੋਹਰੀ ਜੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਨਦਾਨ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਨ ਉਹ ਵੀ ਨਾਲ ਸਜ ਕੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚੱਲੇ ਹਨ। ਰਥ ਬਹਿਲ ਬਹੁਰ ਕਹਿ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰਥ ਮਿਲਿਆ ਹੈ,
ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗੱਡਾ ਮਿਲਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਘੋੜਾ ਮਿਲਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਦੇ ਸਾਧਨ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੇ ਸਨ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਧਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਏ ਹਨ। ਦੇਸ਼ਨ ਵਿਦੇਸ਼ ਬ੍ਰਿੰਦੈ ਮਸੰਦ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਅੰਤ ਦੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿਦੇਸਾਂ ਦੇ ਬੇਅੰਤ ਸੰਗਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਨਾਲ ਚਲਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਤਨ ਬਸਨ ਬਭੂਖਨ ਸਜ ਬਿਲੰਦ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੋਹਣੇ ਬਸਤਰ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੋਹਣੇ ਗਹਿਣੇ ਆਪਣੇ ਗਲ ਵਿੱਚ ਪਹਿਨੇ ਨੇ। ਜਿਨ ਵਿਖੇ ਮੁਖ ਬਹੁ ਰਾਮ ਕੌਰ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਖੀ ਨੇ ਭਾਈ ਰਾਮ ਕੋਇਰ ਜੀ। ਗੁਰਮੁਖੋ ਰਾਮ ਕੋਇਰ ਜੀ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ 7ਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਵਿੱਚੋਂ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਛੋਟੀ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀਆਂ ਤੋਂ 6-7 ਸਾਲ ਇਹ ਛੋਟੇ ਸਨ ਉਮਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਕੋਇਰ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਰੱਖਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਨਾਮ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਮ ਕੋਇਰ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਹ ਵੀ ਬੜੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਨੇ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਖਾਨਦਾਨ ਵਿੱਚੋਂ 7ਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਵੀ ਨਾਲ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੇ ਬਰਾਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਹਨ। ਬਿਰਧ ਬੰਸ ਜਾਨੀਅਤ ਸਗਲ ਠਾਉ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕੋਲਿਸ ਨੂੰ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗਿਨੀਏ ਕੇਤਕ ਬਹੁ ਚੜ ਬਰਾਤ। ਗਿਣੀਏ ਕਤੇਕ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਗਿਣੀਏ ਬਰਾਤ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਸਿੱਖ ਨੇ, ਕਿੱਥੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ, ਕੌਣ ਕੌਣ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਗਿਣੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਐਸੀ ਵੱਡੀ ਬਰਾਤ ਸਜ ਕੇ ਚੱਲੀ ਹੈ। ਬੜ ਭਇਓ ਸ਼ਬਦ ਸਭ ਪੰਥ ਜਾਤ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸ਼ਬਦ ਹੁੰਦਾ, ਆਵਾਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਛੁੱਟੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਫਰਰੇ ਬਰਾਤ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਾਨ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਝੰਡਾ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਝੰਡੀ ਫੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨਿਸ਼ਾਨਾਂ ਦੇ ਫਰਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਨੂੰ ਉੱਡਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਵਰਨ ਵਰਨ ਕੇ ਸ਼ੋਭਵਾਨ। ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬੜੇ ਰੰਗਾਂ ਰੰਗਾਂ ਦੇ ਇਹ ਸ਼ੁਭ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਝੰਡੇ ਸੁਭਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਪਛਾਤ ਤਿਨੋਂ ਬਾਜੇ ਬਜਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਨਗਾਰੇ ਵਜਾਉਣ ਵਾਲੇ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਬੜ ਕਰਤ ਕੁਲਾਹਲ ਪਗ ਚਲਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਸਤੇ ਤੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਬੜੀ ਭਾਰੀ ਕੁਲਾਹਲ ਹੋ ਰਹੀ, ਬੜਾ ਸ਼ੋਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੂਲੋ ਸੁਹਾਏ ਤਿਨ ਕੇ ਪਿਛਾ। ਹੁਣ ਦੁਲਹਾ ਨੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਲਾੜੇ ਬਣ ਕੇ ਚੱਲੇ ਅੱਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਸ਼ੋਭਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਿਰ ਛਤਰ ਚਮਰ ਢੁਰ ਬਾਰ ਬਾਰ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸੀਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਛਤਰ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਚੌਰ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਐਸੀ ਸ਼ੋਭਾ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਰ ਨਾਰ ਪੇਖਾਂ ਥਿਰ ਹੋਏ ਹੋਏ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਖੜ ਖੜ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਿਦਾਰੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਦਕ ਮੁਦਤ ਬਰ ਜੋਏ ਜੋਏ। ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਆਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਕਰਕੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੰਗਤ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਜਰੀ ਸਹਿਤ ਸਮੂਤਰੀ। ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀਆਂ ਦੇ ਸਮੇਤ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਇਸਤਰੀਆਂ ਹਨ, ਬੀਬੀਆਂ ਵਿਦਾ ਬਰਾਤ ਆਨੰਦ ਹੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਈ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਬਰਾਤ ਨੂੰ ਵਿਦਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਜਿੰਨੇ ਸ਼ਗਨ ਸਨ ਮਨਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਗਨ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇਹ ਹੁਣ ਬੀਬੀਆਂ ਇਸਤਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀਆਂ ਦੇ ਸਮੇਤ ਹੁਣ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਪਈਆਂ। ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਤੱਕ ਗਏ, ਫਿਰ ਇੱਥੋਂ ਬਰਾਤ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਵਿਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਲਾਹੌਰ ਨੂੰ ਆਪ ਇਹ ਮਾਈਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਮੁੜ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਕਮਣੀ ਨਿਕੇਤ ਗਾਵੰਤ ਗੀਤ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮੁੜੀਆਂ ਸ਼ਗਨਾਂ ਦੇ ਗੀਤ ਗਾਉਂਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸੁਤ ਕੋ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬੜ ਜਾਨ ਚੇਤ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਡਾਢੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹਨ। ਸਵਈਆ ਦੁੰਦਵ ਦੀਰਗ ਧੌਂ ਸਵਜੈ ਚੜ ਵਾਹਨ ਚਾਰ ਮਿਲੇ ਸਭ ਚਾਲੇ। ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਨਗਾਰੇ ਧੌਂਸੇ ਵਜਾਏ ਜਾ ਰਹੇ, ਸੋਹਣੇ ਸਾਧਨਾਂ ਤੇ ਚੜ ਕੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕੇਤਕ ਸੰਯੰਦਨ ਜਾਤ ਪਲਾਵਤ ਕੇਤਕ ਬਾਜ ਕਦਾਏ ਵਿਸਾਲੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਰਾਤ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਰੱਥ ਭਜਾ ਕੇ ਲਈ ਜਾਂਦੇ, ਦੁੜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਰੱਥ ਦੁੜਾਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘੋੜੇ ਦੀਆਂ ਛਾਲਾਂ ਮਰਵਾਉਂਦਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਬਰਾਤੀ ਚੜ ਕੇ ਚੱਲੇ ਹਨ। ਕੇਤਕ ਬੈਲਨ ਕੀ ਬਹਿਲੇ ਬਹੁਤ ਦੌਰਤ ਹੈ ਤਨ ਪਰਾਕਮ ਵਾਲੇ। ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਉਹ ਬਲਦਾਂ ਨੂੰ ਭਜਾਉਂਦੇ, ਗੱਡਿਆਂ ਅੱਗੇ ਸੋਹਣੇ ਬਲਦ ਜੜੇ ਹੋਏ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਰੇਸ ਲਾਉਂਦੇ ਵੀ ਮੇਰਾ ਬਲਦ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਜਦਾ ਕਿ ਤੇਰਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਜਦਾ, ਮੇਰਾ ਗੱਡਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਜਦਾ ਕਿ ਤੇਰਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਜਦਾ, ਮੇਰਾ ਬਲਦ ਤਕੜਾ ਹੈ ਭਜਣ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਜਾ ਭਜਾ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਨ। ਗੁਰ ਕੀ ਸ਼ਨਕਾਰ ਮਹਾ ਧੁਨ ਬਾਦਤ ਕੀ ਮਿਲ ਕੇ ਤਿਸ ਨਾਲੇ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਬਲਦ ਦੌੜਦੇ ਨੇ, ਘੋੜੇ ਦੌੜਦੇ ਨੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਘੁੰਗਰੂਆਂ ਦੀ ਸ਼ੋਭਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬੜੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਘੁੰਗਰੂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੱਜਦੇ ਪਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੀ ਬਰਾਤ ਗੁਰਮੁਖੋ ਅੱਜ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਚੱਲ ਪਈ ਹੈ। ਬੀਬੀਆਂ ਮਾਈਆਂ ਵਿਦਾ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲਾਹੌਰ ਜਾਣਗੇ, ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ, ਅੱਗੋਂ ਕਿਵੇਂ ਸਹੁਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦਾ ਜੀ ਆਇਆਂ ਅੱਗੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਲਾਹੌਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਈ ਕੌਤਕ ਕਰਨੇ, ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਗੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਵਿੱਚ ਸਰਵਣ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ, ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਮੁਆਫੀ, ਲੇਖੈ ਕਤੈ ਨ ਛੁਟੀਐ, ਬਖਸ਼ਣਹਾਰ ਬਖਸ਼ ਲੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ,
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ 1-2 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਗੱਡੀ ਜੋ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣੀ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਮਾਨ ਲੈ ਕੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਰਸਤ ਬਸਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਹ 1-2 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ। ਚਲ ਕੇ ਮੈਂ ਤੱਕੀ ਤੋ ਸ਼ਰਨਾਏ ਜੀਓ। मैं आशा रखी चित में मेरा सब दुख गवाए जियो। सो को टल गुर सेविए अहनिस सहज सुभाए। दर्शन परसे गुरु कै सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जीओ। महला पंजवा।